गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट चैप्टर आप इन्फ्लेशन का किया सी, हुण अपने कोल है चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्पलॉयमेंट इन इंडिया कि इंडिया विच अनएम्पलॉयमेंट की जिहड़ी प्रॉब्लम है वो किवें आ रही है। अनएम्पलॉयमेंट या अंडर एम्पलॉयमेंट ग्रेव एंड कंपलैक्स प्रॉब्लम है। अनएम्पलॉयमेंट सारी कंट्री दे विच सीरीयसली जिहड़ा है वो जिहड़ियां आने वाली जनरेशन उन्होंने फ्यूचर नूं खराब कर रही है। अनएम्पलॉयमेंट एक कर्ज है। यह एक इंडिविजुअल की गरीबी, सोसाइटी का खत्म होना तो ह्यूमन रिसोर्सिस के लॉस की निशानी होंदी है। सो अनएम्पलॉयमेंट का मतलब की है अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेज बट डू नॉट गैट वर्क। मतलब एक बंदे नूं असीं बेरोज़गार उदों कहने हाँ जदों वो काम करन नूं तैयार है, जो रेट मिल रहा है, कोई बारगेनिंग नहीं करता कि मैनूं 50 दो 100 दो, जो मिलता है वो ते काम करन नूं तैयार है पर काम मिल ही नहीं रहा। In the words of Pigou, a man is unemployed only when he is both without a job or not employed and also desires to be employed। काम करना चाहता है पर काम नहीं मिल रहा तो असीं उन्हें बेरोज़गार कहांगे। सो अनएम्पलॉयमेंट वो सिचुएशन है जो बहुत सारे लोग ने उन्होंने एग्जिस्टिंग वेज रेट ते काम नहीं मिल रहा, कारण कुछ भी हो सकता है। हुण असीं बेरोज़गारी सिर्फ उन्होंने लोगों की काउंट करनी है जिहड़े काम करन वास्ते विलिंग टू वर्क ने एट एग्जिस्टिंग वेज रेट ते काम कर सकते हैं। जिहड़े काम कर नहीं सकते जिवें कि ओल्ड, इनफर्म, जिहड़ा काम नहीं कर सकता, मतलब सिक है, चिल्ड्रन है, स्टूडेंट है, उन्होंने अनएम्पलॉयड दे विच असीं काउंट नहीं करते। सो जिहड़ा अबव कॉन्सैप्ट ऑफ अनएम्पलॉयमेंट है लेबर फोर्स अप्रोच दे नाल तो नूं रैफर करता है। अंडर दिस कॉन्सैप्ट एक लेबरर वो इंडिविजुअल यूनिट या उहदी इंपलॉयमेंट नूं किद्दां मेजर करना है स्टैंडर्ड परसन ईयर। वन स्टैंडर्ड परसन ईयर मीनस अ परसन वर्किंग 8 hours पर डे फॉर 273 ईयर्स इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर। एक साल 273 दिन काम करता है तो दिन में 8 घंटे जो किसी को काम मिलता है तो असीं उन्होंने अनएम्पलॉयड नहीं कहांगे। इट मीनस घट्टो घट्ट 273 दिनों का, जे 365 चो 273 दिनों का किसी बंदे को काम मिल रहा है, इट मीनस ही इज़ और शी इज़ इंपलॉयड। अगे टाइप्स ने शॉर्ट विच आउणगे बेटा। ओपन इंपलॉयमेंट जो थानू सारा साल काम नहीं मिलता, काम करना चाहते हो, कैलीबर भी है, स्किल भी है पर काम नहीं मिल रहा। अंडर इंपलॉयड दो तरह का। पहला एक बंदे को काम मिलता है कुछ महीनों लिए, बाकी कुछ महीने वो अनएम्पलॉयड रहता है। सैकेंडली काम मिल रहा है उसकी कैलीबर तो, वो क्वालिफिकेशन तो थले का, उन्होंने भी असी अंडर इंपलॉयड कहांगे। डिसगाइज्ड अनएम्पलॉयड, डिसगाइज्ड अनएम्पलॉयड ये तकरीबन सानू एग्रीकल्चर च ही मिलती है। डिसगाइज्ड अनएम्पलॉयमेंट का मतलब होंदा है एक जगह के उत्ते जिन्ने लोग काम करने वास्ते चाहिए ने उस तो ज़्यादा लोग उत्थे काम के उत्ते लगे हुए हैं। जिवें कि उन्हें एग्जाम्पल दी है, 2 लेबरर ने जिहड़े वो सानू 1 हेक्टेयर लैंड के उत्ते काम करन नूं चाहिए ने पर 5 बंदे उत्थे लगे हुए हैं, तो जिहड़े 3 बंदे ने ये डिसगाइजली अनएम्पलॉयड ने। सीजनल अनएम्पलॉयमेंट एग्रीकल्चर के नाल रिलेट करता है। हुण जिवें एक फार्मर है जो उन्हें सिंगल क्रॉप ग्रो करती है तो 5-7 महीनों लिए वो अनएम्पलॉयड है क्योंकि क्रॉप नूं ग्रो करन नूं टाइम लगता है। इदां ही सीजनल गुड इंडस्ट्री जी वूलन गारमेंट इंडस्ट्री है, उत्थे तुसीं टैंपरेरी वर्कर सीजनल मंथ च हायर करोगे, बाकी जो ऑफ सीजन है उदों तुसीं उन्हां नूं काम दे उत्ते नहीं रखोगे। फ्रिक्शनल टैंपरेरी नेचर की अनएम्पलॉयमेंट होंदी है, मार्केट दी इंपरफेक्शनस करके होंदी है। जो एक बंदा एक तो दूसरी जॉब दे विच शिफ्ट होंदा है उस टाइम दे विच जिहड़ी उहदी अनफिल्ड वैकेंसी है या जिहड़े जॉब सीकर ने उस टाइम दे उत्ते जिहड़ी अनएम्पलॉयमेंट पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्पलॉयमेंट। स्ट्रक्चरल ये अनएम्पलॉयमेंट टैक्नोलॉजिकल चेंजिस करके आती है या फिर चेंज इन डिमांड पैटर्न ऑफ गुड्स करके आती है। इट इज़ पॉसीबल कि नवीं टाइप ऑफ गुड्स ने जड़ियाँ वो इनक्रीज़ हो जाएंगी, कोई टैक्नोलॉजी आ जाए फिर उत्थे लेबर नूं जॉब मिल जूगी। हैंस लेबरर इमीजिएटली जॉब रिक्वायरमेंट के नाल चेंज नहीं कर सकती। इस करके जो टैक्नोलॉजी बदलती है उस टाइम के उत्ते, मतलब स्ट्रक्चर बदल गया उस टाइम के उत्ते जिहड़ी अनएम्पलॉयमेंट है वो आ जाती है। दैन एजुकेटेड अनएम्पलॉयमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो थोड़ा जॉब नहीं मिलती। सो एजुकेटेड परसनस दे टेक ओनली वाइट कॉलर जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशनल लैवल, पर उन्नियां मिलदियां नहीं जॉब्स उन्होंने, तो वो अनएम्पलॉयमेंट रेट है कंट्री दे विच जिहड़ा इन इलिटरेट सैक्शन सिर्फ 0.2% सी, पर जिहड़े पढ़े लिखियां दी अनएम्पलॉयमेंट है वो हैगी है 9%, क्योंकि पढ़े लिखे सिर्फ वही जॉब करना चाहते हैं जिहदे विच उन्होंने स्किल हासिल की होंदी है, जो कि जिहड़ा अनएम्पलॉयड है वो किसी भी तरीके की जॉब है जिहड़ी वो करन वास्ते तैयार होंदा है। साइकलिक
ट्रेड साइकल्स करके पीरियड ऑफ बूम डिप्रैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਬੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰ ਪਰਸਨਸ ਗੈਟ ਜੌਬ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੌਬਸ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਫਸਟ ਹੈ ਰੈਪਿਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਗੁੱਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਕਾਟੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਜੌਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਨਲੀ ਲੁੱਕ ਫॉर ਵੇਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਲੈਨਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੈਨਰਸ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਨੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਸਲੋ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਬਰ ਇਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਵਾਲੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਕੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ, ਕਸਟਮ, ਫੈਮਿਲੀ ਅਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਰਸ਼ ਟੂ ਬੈਕ ਟੂ ਦੇਅਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਬ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਓ ਮੋਰ ਫੀਮੇਲ ਲੁੱਕ ਫॉर ਜੋਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋਬ ਸੀਕਰਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਫॉर ਦ ਰੂਰਲ ਪੂਅਰ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਰਜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੋ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰੂਰਲ ਪੂਅਰ ਇਨਟੂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਲਸਟਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ SGSY ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ NRLM ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਹਰੇਕ ਰੂਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ SHG ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲੂਗਾ। 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ NRLM 150 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਫਰਦਰ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 150 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਏ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਦੈਨ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ 1 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਸੈਟਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਸੈਟਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ 100 ਕਰੋੜ ਮੈਨ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 87.5 ਤੇ 12.5 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਜਿਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੂਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ SGRY ਨੂੰ NULM ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ, ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। NULM ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟਡ ਵੇਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਫਾਰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 150 ਮੋਸਟ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਜਸ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਿਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੈਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। IT ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੂਮਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ ਬੋਥ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੋਸਟਲ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਾਰ ਵੂਮਨ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ, ਕਰੈਚਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੈਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਵੂਮਨ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫॉर द ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਕਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 329 ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 206 ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ। ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਸੀਕਰਸ ਤੇ ਜੋਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਔਨ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਰਲ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਦਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਦਰਾਈਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸੋਲਵ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਨਰਲ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਰੋਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਵੱਧ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ। ਮੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲਾਰਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੈ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਟੇਜ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਰ
यूनिवर्सिटी इंप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर खोले जान, करियर गाइडेंस ब्यूरोज ने जिहड़े वो स्ट्रैंथन किए जान ताकि इंप्लॉयमेंट एजेंसीज दे कोल तुहानूं लिआंदा जाए। इंडस्ट्रीयल टैक्नीक्स ने अडॉप्ट करनियां चाहिए, लेबर इंटेंसिव टैक्नीक्स लगाओ, जस्टेशन पीरियड थोड़ा तो थोड़ा करो, फूड प्रोसैसिंग टैक्सटाइल फुटवेयर कंस्ट्रक्शन नूं ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करो। स्मॉल स्केल ते कॉटेज इंडस्ट्रीज़ नूं एनकरेजमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए है। पर्सनल सर्विसेज लाइक जिन्ने भी बेबी केयर, पर्सनल ड्राइवर, सिक्योरिटी, केयर फॉर एज्ड ओल्ड डिपेंडेंट्स, डोमैसटिक वर्क, हाउस होल्ड गवर्नेंस, मैनेजमेंट, हैल्थ, अपके ब्यूटी के, इन्हां वास्ते जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वध तो वध प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लैस स्किल्ड पॉपूलेशन है उन्होंने भी गेनफुल इंप्लॉयमेंट मिल सके। दीज वर द जनरल सजैशनस। बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनता है ये, वट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वट हैज़ गवर्नमेंट डन फॉर इट। जे जनरल आ जाते हैं फिर तो सारिया ही आ ही जाएंगे, ठीक है। दिस वी नीड नॉट टू डू इंप्लॉयमेंट इन 12th 5 ईयर प्लान ते मनरेगा की स्कीम, ठीक है। शॉर्ट विच थोड़े को टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के उत्ते क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान दे नाल वीडियो नूं सुनना है बेटा। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।